आड़तीए भी जुड़े ने उहदे नाल लेबर जमात भी जुड़ी हुई आ 20 लाख के करीब किसान परिवार जिहड़ा पहला ही 1 लाख करोड़ का करजई है पंजाब का जिहड़ा एडे वड्डे पद्धर ते पहला ही आत्महत्या कर रहा सी उहनां दे जिद्दां कहंदे हुंदे कि उहनां दे जख्मां ते लूण छिड़कण वाला काम कीता है बीजेपी दी मोदी साहब की सरकार ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। गुर प्यारिओ, केंद्र सरकार वालों किसानां दे विरुद्ध फांसी दे 3 अजिहे फाहे टंगे गए ने जिन्हां नूं सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे भारत के किसानां नूं गल विच जबरन पाना पिया है ते हुण किसान आप गल चों यह केंद्र सरकार वालों 3 फंदे पाए हुए कढ़ के सुट्टना चाहते हैं ते पंजाब के सारे ही किसान हरियाणा के सारिया किसान जथेबंदियां सड़कों उत्ते उतरियां हुई ने इसका विरोध कर रही ने अते पंजाब दीयां सारियां सियासी धिरां भी हुण किसानां दे हक विच नित्तर आईयां ने। आखिर सुखपाल सिंह खैरा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके किद्दां ठोकियां विरोधी धिरां ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ रोस मुजाहरे धरने और बहुत ज़्यादा आक्रोश बहुत ज़्यादा गिला है किसानां नूं आम जिहड़े आम जनता है आम वोटर है पंजाब दा, क्योंकि पंजाब की किसानी दे नाल सारी आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई स्टेट की। आड़तीए भी जुड़े ने उहदे नाल लेबर जमात भी जुड़ी हुई आ 20 लाख के करीब किसान परिवार जिहड़ा पहला ही 1 लाख करोड़ का करजई है पंजाब का जिहड़ा एडे वड्डे पद्धर ते पहला ही आत्महत्या कर रहा सी उहनां दे जिद्दां कहंदे हुंदे कि उहनां दे जख्मां ते लूण छिड़कण वाला काम कीता है बीजेपी दी मोदी साहब की सरकार ने। बावजूद इन्ने प्रोटेस्ट दे बीजेपी ने दोनों सदनां विच धक्के नाल ये बिल पास कीते। सारी ओपोजिशन एक पासे खड़ी है, सारे देश के किसान एक पासे खड़े आ और कोविड महामारी के चलदियां अपनी जान की परवाह ना करदियां हज़ारां लखां की तादाद में किसान जिहड़े ने वो सड़कों पर उतरे हुए। लेकिन यह बड़े दुख की गल है कि बीजेपी दे और ये उत्तों फिर कही जाते हैं कि यह तुहाडे हित का कानून है, ये देश के किसानों के हित में कह रहे हैं। सो इसलिए अज जिथे असी होर गल्लां करन जा रहे हैं, साडे नाल सत्कारयोग सरदार जगदेव सिंह MLA मौड़ और सरदार पिरमल सिंह खालसा MLA भदौड़ और साडे 2 कुलीग्स अज इत्थे नहीं आ सके। कंवर संधू जी जिहड़े MLA खरड़ ने वो कुछ 1.5 महीने वास्ते कैनेडा अपने परिवार के नाल विदेश में अज उन्हां दी फ्लाइट है। जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल MLA रायकोट उन्होंने कुछ अज परिवारक रुझेवें सी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने पिंड च इस करके नहीं आ सके। एक असी पत्र लिखा वा 5 MLAs ने प्रधानमंत्री मोदी साहब नूं और कॉपी की कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। उहदे च असी बिल्कुल एक वाजिब दलील दी है सरकार नूं कि अज भी देश दे विच 10 इस तरह के सूबे ने जिन्हां नूं पार्लीमेंट विच स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा या कुछ कानूनों तो छूट या अपने कानून बनाने का एक स्पेशल उन्होंने वास्ते व्यवस्था की गई है अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज A, B, C up till J. It provides for special status oblique special ਜਿਹੜੇ सहूलतां ने सूबियां नूं उस 10 सूबे में प्रधानमंत्री का अपना सूबा गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है और नाल नॉर्थ ईस्ट के सारे असम सिक्किम मिजोरम मणिपुर एटसैट्रा। इस तो पहला इन्हां 10 राज्यों तो पहला जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 जी धारा जी पिछले साल रद्द की बीजेपी ने उहदे विच भी विशेष दर्जा सी जम्मू कश्मीर नूं। जदों भी कोई कानून लोक सभा या देश के कानून बनता सीगा उहदे च लिखिया जांदा सीगा
ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫॉर ਸੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ GST ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ GST ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਔਰ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਡਾ 4000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ, 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, APMC ਐਕਟ ਦੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਬਜ਼ਿੱਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਖੜ ਰਵੱਈਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 303 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 303 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ has not only been economically wrecked, politically raped, socially marginalized, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਜਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ a marriage of convenience now. It is a shared alliance of opportunism ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ
कि भारतीय जनता पार्टी नाल अलायंस तोड़ के जमीन ते उतर के ते किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी हमायत की जाए। अज ये साडा इशू सीगा। मैं हुण बेनती करूँगा MLA साहब नूं कि वो अपनी गल कहें। दोस्तों, वैसे तो गल सारी खैरा साहब ने सपोर्ट कर दो उन्हां दी। डिटेल से दस दी, पर बड़े दुख की गल है कि काले कानून बना के धक्के ना थोपे जा रहे हैं। पंजाब का जिहड़ा किसान है वो पहले ही करजेरी है, खुदकुशियां वाल दे राह तुरिया हुआ है। तो जे इहो जे काले कानून बना के किसानों को बर्बाद किया जाता है तो एक ना एक दिन किसान या पंजाब के लोग इस जदोजहद च कूद के बहुत सारे फैसले लैके इस कानून नूं रद्द कराउणगे। ते दूजी गल ये है कि मैं धन्नवाद करदा उन्हां किसान जथेबंदियां दा। मैं पहला भी कहदा हुंदा सी कि सारियां किसान जथेबंदियां नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होके इहो जे काले कानूनां विरुद्ध ते किसान हक्की मंगां विरुद्ध लड़ना चाहिए। पर अज बड़े इस गल का धन्नवाद करदा मैं सारियां किसान यूनियनां दा, सारियां किसान जथेबंदियां दा, जिन्हां 30-31 जथेबंदियां एक प्लेटफार्म ते इकट्ठियां होके किसानां दी हमदर्दी वजों इस काले कानून का विरोध करदियां। ते मैं उन्हां दे संघर्ष की हिमायत करदा। ते 25 तरीक नूं जिहड़ा किसान यूनियन वालों सद्दा दिता गया बंद का, ते असीं उस दा समर्थन करदे हां। ते मैं बेनती करदा फिर सेंटर सरकार नूं कि इहो जे काले कानून वापस ले लो, नहीं तो फिर पंजाब च जिवें 84 च अग चली सी शायद उहो जिहा माहौल ना बन जे। क्योंकि जिहड़े किसान है वो पहले ही बड़े बेचारे औखे है, बड़े पीड़ित है, ते वो इहो जिहे फैसले लैण तो गुरेज नहीं करनगे, वो एक पासा जिहड़ा करके हटणगे। इसलिए मैं इन्ना कहदा होया सारिਆਂ ਨੂੰ फिर इत्थों सारी सेंटर सरकार ਨੂੰ, पंजाब सरकार ਨੂੰ अपील करदा कि वो जिवें खैरा साहब ने आख्या भी विशेष सैशन बुला के जिहड़ा कानून है इहनूं रद्द करन ते सेंटर सरकार इह कानून नूं आर्डीनेंसां वाले फैसले नूं वापस लवे तां जो साडे किसान वधिया बेहतर जिंदगी दे करन। क्योंकि जदों देश भुखा बैठा सी उदों साडे पंजाब ने सारे देश नूं रजाया, साडे सारे देश नूं अन्न मुहैया कराया। ते अज जो अनाज भंडार उन्होंने मेहनती किसानों ने बड़ी सख्त मेहनत करके भरते, अज सरकारां उन्हां दी अनाज लैण तो, उन्हां दी फसल लैण तो कानाकानी कर रही है। जिहड़े कि इस तरह झूठे वादे करके जिवें खैरा साहब ने आख्या कि GST है जिहड़ी वो कहंदे सी तुहानूं वापस करिया करांगे। अज तक सरकार ने पंजाब सरकार नूं GST वापस नहीं की ते किसानां दा पैसा तां कित्थों वापस करना है। एक 3-3 4-4 किल्ले वाला कल्ला किसान कित्थे लड़ लूगा। इसलिए जो सरकार की गल नहीं मनण नूं तैयार सरकार, पंजाब सरकार नूं GST बड़े खजाना मंत्री जी गेड़े मारते हैं, बड़े हाड़े करते हैं कि 6500 करोड़ रुपया जिहड़ा साडा GST है वो सानूं दे दिओ, असीं पंजाब नूं चला लईए। ते वो उन्हां दे जू नहीं सरकदी। इसलिए अज लोड़ है कि आपां इकट्ठे होईए, सारे किसान, सारियां सियासी पार्टियां उन्हां दा समर्थन करके पंजाब नूं बचाउण वास्ते, किसानी नूं बचाउण वास्ते आपां इन्हां दा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सहयोग देइए। इन्ना कहता होया मैं फिर धन्नवाद करदा सारे इस साडे किसान जथेबंदियां दा जिन्हां ने बड़े तकड़ा संघर्ष देखिया, असीं उहदे दे नाल हां। धन्नवाद जी। जिस तरह जगदेव जी ने दस्सिया कि ये सारे काले कानून जिहड़े ने प्रचार कर रही है बीजेपी के, बहुत असीं फ्री ओपन मार्केट करके बड़ा फायदा देंगे। मैं कहना चाहना कि ये फ्री मार्केट का एक्सपेरिमेंट सारियां वैसटर्न कंट्रीज, सारा यूरोप और अमरीका के समेत कर चुके हैं। अज तो कई दहाके पहला कर चुके हैं। उत्थे भी ये फेल हो चुका एक मॉडल जिहड़ा फ्री ओपन मार्केट का है। इसलिए ये सारे कानून जिहड़े वापस लेने चाहिए। मैं बेनती करूँ अंत में MLA पिरमल सिंह खालसा भदौड़ के वो आने वाले थोड़ा जिहा साडा जिहड़ा प्रोग्राम है उसदे बारे जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खैरा साहब ते सारे प्रेस वाले वीरां दा। सो जिस तरह की दस्सिया कि अज किसानी जो सारी वो सड़कों पर उतरी हुई है, उसका कारण है कि केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी, खेती विरोधी जिहड़े आर्डीनेंस पास करके कानून बनाया। सो ये कोई पहला कदम नहीं। इस तो पहला भी सूबियां दे हक्कां ते हमेशा वो
ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ 117 MLAs ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤੇ ਦੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ MLAs ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ BJP ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਭ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।